Hello aspirants, welcome to Comprehensive Editorial Analysis by IAS by Heart. In this analysis, we are going to look at important articles that have appeared in the newspaper from UPSC perspective. There are only one page left with today's newspaper, and the other page is filled with the assembly polls of Tamil Nadu, Assam, etc. So without any further delay, let's get into the video. The first article to be discussed, titled Faster and Sooner. This article talks about the mass vaccination program. It was started in response to COVID-19 pandemic. So this topic comes under General Studies Paper 1, population and associated issues, especially in the areas of health. Okay. So recently Union Health Ministry brought with some notifications. Earlier it notified that people who are above 60 years old and then people with comorbidity has given the priority in vaccination program. But this time what they have done is, who are all above 45 years old aged, they have been come under the scanner of this vaccination program. So in this article talks about what are the hurdles available, what are the models earlier India followed, and now how it has turned into all those adults who were above 45 years of age. That's how this article argues. And then what are the impediments available and what are the impediments in the way of ensuring good vaccination campaign, and what are the measures to be adopted by Indian government in this regard. அதை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கல் எல்லாத்தையுமே பேசியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா, நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 45 இயர்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு வந்து எல்லாருமே மாஸ் வேக்சினேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பட் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, கோமாபிலிட்டியை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க. கோமாபிலிட்டி அப்படின்னா, ஆல்ரெடி எ பேஷண்ட் இஸ் கிரிட்டிக்கலி இல், தட் மீன்ஸ் வெதர் ஹி ஹாஸ் எ கேன்சர், டிபி ஆர் சம் அதர் chronic illness, but they are very prone to COVID-19 attack. Why? Because their immunity will be very low. அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இம்யூனிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க டிசீஸால் அஃபெக்ட் ஆனவங்க, அதுக்கப்புறம் COVID-19 அவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா there will be a high possibility of death rate. ஸோ அதை தான் கோமாபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டிகல் எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க, யூகே மாடலை பற்றி பேசியிருக்காங்க. யூகேல தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பை கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ இட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஏஜ் குரூப் who are above 60 years of age and people with comorbidity. But recently Indian government has taken another turn to who are all above 45 years of age. அதை பற்றி தான் இந்த இதில் பேசியிருக்கிறாங்க. But there is not more points to be generated for the exam oriented bus, but just to know what are the importance of mass vaccination program and how it has been compared with universal immunization program. Okay, so as vaccines are a tool to promote health equity. So vaccines are, it is a tool to promote health equity. All attempts should be made to remove any artificial barriers, more so when several states are witnessing a surge in cases. So in recent time பார்த்தீங்கன்னா there are rising cases. So அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஆல்ரெடி above 60 years of age and comorbidity உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேக்சினேஷன் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. பட் ரீசெண்டாக 45 years of age எல்லாருக்கும் அடல்ட்டுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ there will be a more population to be vaccinated. இதனால என்ன ஆகும், ஆர்டிஃபிஷியலாக நிறைய ஷார்டேஜஸ் கிரியேட் ஆகும், சப்ளை சைடுக்கு கன்சைன்ஸ் நிறைய இருக்குது, அதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும். பட் அதுக்கு லார்ஜலி என்ன வேணும் அப்படின்னா, பொலிட்டிக்கல் வில் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பட் அட் த சேம் டைம் வேக்சின் ஹெசிடென்சி இந்தியன் பாப்புலேஷனில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. பட் ரீசெண்ட் டைமில் இந்த கோவிட் வேக்சின் வந்ததுக்கப்புறம், கோவேக்சின் வந்ததுக்கப்புறம் பீப்புள் ஹேவ் ஷோன் தேர் enthusiastic and taking voluntarily these vaccinations அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கும் இப்போ இருக்க மார்க்ஸ் வேக்சினேஷன் கேம்பெயின் வித் ரிகார்ட் டு COVID-19க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, டு ஆக்சலரேட் த டெய்லி வேக்சினேஷன் ரேட், அதாவது இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பாப்புலேஷனுக்குமே இந்த வேக்சினேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதான் யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன். யூனிவர்சல் இன் த சென்ஸ் த்ரூ அவுட் த இந்தியா அக்ராஸ் ஏஜ் பேரியர்ஸ். பட் இதில் என்னன்னா, அந்த COVID-19 வேக்சினேஷன் என்னன்னா டார்கெட்டட் அடல்ட்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான். இது வந்து டார்கெட்டட் அடல்ட்ஸ், பட் யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா, நேஷன் வைடு. இட் இஸ் ஏ பேன் இந்தியா ப்ரோக்ராம். ஓகே, அண்ட் தென் கோவின் பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி பேசியிருந்தாங்க. ஸோ கோவின் பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது எந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னா, இட் ஹாஸ் பீன் செட் அஸ் ஃபெசிலிட்டி பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ரேதர் தேன் பப்ளிக் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ். இப்போ யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தோம்னாக்கா, எல்லாரும் இம்யூன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பீப்புளுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் நிறைய சோசியல் பிஹேவியர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணாங்க. பட் இது வந்து கோவின்ங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் எப்படின்னா, இப்போ ஒரு COVID-19 பேஷண்ட் இருக்காருன்னா அவர் வந்து அதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி, இல்லைன்னா ஆல்ரெடி ஆக்டிவ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு கோவேக்சின் எடுக்கிறதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. அவங்கள உள்ள கூட்டிகிட்டு வந்து வேக்சினேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு வைடு தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, லேக் ஆஃப் மைக்ரோ பிளானிங் அண்ட் அவுட்ரீச் ஆக்டிவிட்டீஸ், அண்ட் தென்
ஃபர்தர் இம்பாக்ட் இன் த அப்டேக். ஆல்ரெடி மைக்ரோ பிளானிங் கிடையாது, ஓவராலாக ஒரு ப்ராட் வியூ தான் வச்சு எடுக்கிறாங்க. மைக்ரோ பிளானிங் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா ஒன்லி 5 states ஆர் கிவிங் 80% ஆஃப் த ரீசெண்ட் கேசஸ் இன் த ரைஸ். ஸோ இந்த 5 ஸ்டேட்டையும் ரொம்ப மைக்ரோ பிளான் பண்ணணும், அப்போ தான் கண்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிளியர்லி தேர் இஸ் ஏ கேஸ் ஃபார் ரீச்சிங் அவுட் டு பீப்புள் குயிக்லி இன்க்ரீசிங் வேக்சின் அப்டேக் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலை கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டைட்டில் அஸ் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ப்ராவிடன்ஸ். ஸோ இது எதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ரீசெண்டாக ஃபினான்ஸ் பில் 2021 ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க. என்னன்னா, இட் ப்ரொபோஸ் டு டேக்ஸ் இன்கம் ஆன் PF கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஓவர் 2.5 lakh a year. But there was uproar in the parliament and Lok Sabha. So the finance minister increased the limit from 2.5 lakh to 5 lakh. So இதை பற்றி இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்கிறாங்க. This topic comes under General Studies Paper 3 Indian Economy. ஓகே, ஸோ இதில் நிறைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எக்ஸாம் ஓரியன்டாக பார்த்தா எந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் நம்ம கொடுக்காது. பட் இதில் ஹைலைட்டட் பார்ட்டை மட்டும் பார்த்துக்கிறோங்க. இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்போ ரீசெண்டாக இந்த 5 lakh லிமிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணது வந்து பர்டிகுலர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மட்டும்தான் சேரும். அது இது எப்படி எந்த மாதிரியான ஒரு பயஸ் கிரியேட் பண்ணுதுன்னா, ஆல்ரெடி சம் பீப்புள் ஆர் மோர் given more importance in the government sector. But இந்த ரீசெண்டாக கொண்டு வந்த இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டும் ஃபினான்ஷியல் பில் 2021 வந்த அமெண்ட்மெண்ட்டும் மறுபடியும் அவங்கள தான் பியூரோக்ராட்டிக் எக்ஸசைஸாக தான் மாற்றிருக்கு. அவங்களுக்கு தான் நிறைய பயஸ்டாக இருக்குது, ப்ரைவேட் செக்டர் எம்ப்ளாயிஸை கார்னர் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூ வேஜ் கோடை பற்றியும் பேசியிருந்தாங்க. இதுலேயும் சேம் இந்த மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதையும் ஓவர் கம் பண்ணணும். ஸோ யாருக்கும் ஒரு டிஸ்பாரிட்டி கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு ஆக்ஷனையும் கவர்மெண்ட் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஆல் தீஸ் ஹைலைட்டட் ஏரியாஸ், யூ வில் know all these things. It has been filled with data. So moving on to next article, the article is titled as "Here is why the electoral bonds scheme must go." So this article talks about electoral bonds scheme. So this topic comes under General Studies Paper 2 Governance, especially under electoral reforms. Okay, so this electoral bond scheme was introduced in Finance Bill 2017 and it was implemented throughout India from the year 2018. But at that time when the scheme was introduced, it was objective that to eliminate black money in the electoral funding and then ensuring greater transparency in the functioning of political parties through donations. அதை பற்றி தான் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவாக பேசியிருந்தாங்க. பட் ஆத்தர் இந்த ஆர்டிக்கலை எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க, எப்படி ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இட் நெய்தர் serves the purpose of eliminating the black money in the electoral system and then it does not ensure greater transparency and it violates the people's right to know, which is an integral part of right to expression. இப்போ எந்த ஒரு எலெக்ஷன்லுமே பார்த்தீங்கன்னா people elect their representative and they will represent this population in the parliament. ஸோ என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி பீப்புளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி யார்கிட்ட வந்து பணம் வாங்குறாங்க, எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க, எப்படி பீப்புளை ரீச் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கிரேட்டர் அவேர்னஸ் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி they will express their opinion through ballot papers. ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பீப்புளுக்கு வந்து ரைட் டு நோ வேணும். ரைட் டு நோ இருந்தால் தான், ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ ரைட் டு நோ இருந்தால் தான் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனை என்ஷூர் பண்ண முடியும். ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட்டை இது ரீசெண்டாக வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸில் நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் எது கொண்டு வந்தாங்கன்னு ஆத்தர் சொல்லியிருக்காருன்னா, இட் இஸ் ஏ டாமினன்ட் மெத்தட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஃபண்டிங் அண்ட் அலோ ஃபார் லிமிட்லெஸ் அண்ட் அனானிமஸ் கார்பரேட் டொனேஷன்ஸ் டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். இட் டீப்லி டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அண்ட் வயலேட் த கோர் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். இந்தியாவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டரி டெமோக்ரஸி ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டாமினன்ட் மெத்தடை கொண்டு வந்து பீப்புளோட ரைட் டு நோ எப்படி கர்டைல் பண்ணுறாங்க, த்ரூ ரைட் டு நோ ஹவு தே கர்டைலிங் தேர் ரைட்ஸ் ஆஃப் ரைட் டு எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ அதை தான் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேசியிருக்காங்க. This article goes on criticizing all the important provisions of the scheme. So what the author argues that the money is the most effective way of buying public policy or engaging in regulatory capture and of giving the playing field in one's own favor. So இது எப்படி மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணால், ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வந்து அதிகமான ஃபண்டிங் வருது. அதையுமே எப்படி இவங்க பிளாக் மணியை வந்து பெஸ்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க பொலிட்டிக்கல் எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸில், அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும், நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. இது எப்படிலாம் பப்ளிக் பாலிசி இன்க்ளூட் பண்ணுது, பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் மட்டும் பெனிஃபிஷியலாக எப்படி பாலிசியை சேஞ்ச் பண்ணுது, பவர் கேப்சர் எப்படி நடக்குதுங்கிறத கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஆல் தீஸ் ஹைலைட்டட் ஏரியாஸ் and then the author compares with developed countries. They also
following the same practice of electoral bond scheme. பட் அங்கே என்னன்னா நிறைய கிரேட்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குது, சிட்டிசன்ஸ்க்கு அவேர்னஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசனுக்கு இந்த தகவல் எல்லாம் கொடுத்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எலெக்ஷனே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும், எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. பட் இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கோப்பே கிடையாது. இது ரொம்ப நேரோவாக ஸ்கீவ்டாக ரொம்ப ஷேடோ ஃபண்டிங் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியாவாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எலக்டோரல் பாண்ட் ஸ்கீம் however removes all pre-existing limits on political donations. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. அதாவது ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், ஃபாரின் பீப்புளோ இண்டிவிஜுவலோ இல்லை ஃபாரின் என்டிட்டி கம்பெனியோ இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. பட் பை அமெண்டிங் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எஃப்சிஆர்ஏ ஆக்டை வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து ரெகுலேட் அமெண்ட் பண்ணாங்க. அமெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஃபாரின் என்டிட்டிஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. ஸோ இட் ரிமூவ்ஸ் ஆல் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லிமிட்ஸ் ஆன் பொலிட்டிக்கல் டொனேஷன்ஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ்லி அலோஸ் வெல் ரிசோர்ஸ் கார்பரேஷன் டு பை பொலிட்டிஷியன்ஸ் பை பேயிங் இம்மன்ஸ் சம்ஸ் ஆஃப் மணி. ஸோ இப்படி தான் நிறைய கார்பரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட இந்தியன் பப்ளிக் பாலிசியை வந்து பீப்புள் வெல்ஃபேராக இல்லாமல் கார்பரேட் வெல்ஃபேராக மாற்றுறாங்க. இதுக்கு ஆத்தர் வந்து யாருக்கு கோட் பண்ணியிருக்காருன்னா, B.R. அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து எப்படி ஆர்கியூ பண்ணியிருப்பார் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் அப்படின்னா, it should be guaranteed that one person, not only one person one vote but also one vote one value. அந்த கான்செப்டை வச்சு பார்த்தா இது ரொம்ப வயலேட்டிவாக இருக்குது, பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி ஆத்தர் ஒரு ஆர்கியூ பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே. ஸோ மூவிங் ஆன் டு அதர் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதில் கவர்மெண்ட் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் எலக்ட்ரல் பாண்ட் ஸ்கீமில் எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, சேலஞ்சஸ் இருக்குங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம். அது எப்படி பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்கை டிரான்ஸ்பரண்ட் இல்லாமல் ஒரு ஷேடோ ஃபண்டிங் கிரியேட் பண்ணுது. பட் அட் த சேம் டைம் எப்படி வந்து இது பப்ளிக் பாலிசியை வந்து பர்டிகுலர் செக்ஷனுக்கு ஃபேவரபுளாக மாற்றன்னு பார்த்தோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் எப்படி லூப் ஹோல்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்க, பட் அவங்க எந்த மாதிரி டிஃபெண்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்க. பட் ரீசன்ட் டேட்டா ஷோஸ் தட் these attempts are not emphasized on these objectives அப்படிங்கிற மாதிரி ஆதர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. The government has attempted to justify the electoral bond scheme by arguing that its purpose is to prevent the flow of black money into elections அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பட் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தோன்னா, இந்த ரீசெண்டாக ஒரு பப்ளிக் ஆக்டிவிஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் கூட நிதின் சேத்தின்கிற ஒருத்தர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணார். அந்த ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தா அதிகமான பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ரூலிங் பார்ட்டி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் ஸ்கீம் கொண்டு வந்து ரூலிங் பார்ட்டி தான், பட் அவங்க தான் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் நிறைய வந்திருக்கு பர்டிகுலர் இதுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் என்ன சொல்லுங்க, லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா எலக்ட்ரல் பாண்ட் ஸ்கீமில் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஆப்வியஸ்லி கவர்மெண்ட் நோ தட் யாரெல்லாம் பர்டிகுலர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு வந்து ஃபண்டிங் பண்ணுறாங்க, ஸோ அவங்கள எப்படி ரூலிங் பார்ட்டிக்கு ஃபண்டிங் பண்ண வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாவை பற்றி இந்த இதில் எல்லாத்தையும் பேசிக்கிறேன். ஹைலைட்டட் ஏரியாவை பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மூவிங் ஆன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதான் மறுபடியும் எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு பி கிளியர் தட் அப்ஜெக்ஷன் டு த எலக்டோரல் பாண்ட் ஸ்கீம் ஹைலைட்டட் above are not objections rooted in political morality but also in public policy. They are constitutional objections. இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் மொராலிட்டியை வயலேட் பண்ணுறதாகவோ இல்லை ஒரு பப்ளிக் பாலிசியை கர்டெயில் பண்ணுறதாகவோ நம்ம நினைக்க முடியாது. தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி அப்ஜெக்ஷன் டு த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆல்ரெடி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து இந்த ஸ்கீமே ஒப்பேக்காக இருக்குது. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து அதை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாற்ற மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களோட ஓன் பெனிஃபிஷியலுக்காக. ஸோ அடுத்து யார் இதை கிரேட்டர் ரோல் எடுத்து பண்ணணும், இதை வந்து அமெண்ட் பண்ணணும், இதை வந்து எப்படி ரெகுலேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா, ஜுடிஷியரி தான் ஒரே ஹோப். தேர் இஸ் ஒன்லி ஹோப் ஆன் ஜுடிஷியரி. பட் ஜுடிஷியரியுமே இவர் அந்த ஆத்தர் வந்து சில ஆர்கியூஸ் வச்சுருக்கிறாங்க. என்னன்னு பார்த்தோன்னா, இந்த ஸ்கீம் வந்து 2018 வந்துச்சு. அந்த டைமே இதை வந்து கான்ஸ்டியூஷனலி இன்வாலிட்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணணும்னு நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. பட் அட் த சேம் டைம் சுப்ரீம் கோர்ட் டில் 2021, இப்போ 2021 ஆச்சு, இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு ஸ்டெப்பும் எடுக்கலை. ஸோ இதுவே சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுதுனாக்கா, அவங்க பிளாக் மணியை உள்ளே கொண்டு வர மாதிரி ஒரு பாத்வே கிரியேட் பண்ணியிருக்குங்கிற மாதிரி ஆதர் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி இன் எ ஃபங்க்ஷனிங் டெமோக்ரஸி இஸ் டு ரெஃப்ரி த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் த டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ். ஸோ ஆல்ரெடி சிட்டிசனுக்கும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்கும் இடையில இருக்க இந்த மாதிரி ஸ்கியூட் அப்ரோச்சை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ரெஃப்ரியாக இருந்து எல்லாத்தையும் என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் ஒரு ஒரு வியூ பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ மூவிங் ஆன் அதர் ஏரியாஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு இது எடுக்க போகிறதில்ல. ஈவன் வெதர் இட் இஸ் ரூலிங் பார்ட்டி அப்போசிஷன் பார்ட்டி, தேர் ஆல் கோயிங் டு serve in their own purpose, not in the welfare of the people. And
இட் கோஸ் அகேன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ எவ்ரி 5 years அவங்க மூவ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு போக போகிறாங்க. ஸோ அதை என்ஷூர் பண்ண தான் நினைக்கிறாங்க. லாங் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அண்ட் தே ஆர் நாட் என்ஃபோர்சிங் த கிரவுண்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் 2018 வந்த கேஸு 2021 வரைக்கும் எடுக்கல. பட் ரீசெண்ட் டைமில் இந்த கேசஸ் வந்து ரிவைவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து அசம்பிளி போல்ஸ் நடக்குது. அந்த அசம்பிளி போல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சுப்ரீம் கோர்ட் இதை வந்து நல் அண்ட் வாய்டாக டிக்ளேர் பண்ணணும். ஆல்ரெடி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வாங்கின டொனேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பப்ளிக் ஃபாரமில் டிக்ளேர் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இந்த ஆத்தர் இந்த வியூ பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி இந்த ஆர்டிகலை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. So moving on to next article, the next article title is Remove the Wedges in the India-Bangladesh Ties. Small but important steps can put an end to the long-standing issues in relations that is gradually coming of age. Okay. ஸோ பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி எப்போ கிரியேட் ஆனாங்க, எப்போ பர்த் கொடுத்தாங்கன்னா 1971 த்ரூ பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வார். இந்த பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வாரில் இந்தியா வந்து இட் பிளேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிரேட்டர் ரோல். ஸோ இந்தியாவோட இன்வால்மெண்ட்னால தான் பங்களாதேஷ்ங்கிற ஒரு கண்ட்ரியே 1971 கிரியேட் ஆச்சு. ஸோ 1971 இருந்து இப்போ 2021, ஸோ நியர்லி 50 years ஆஃப் பைலேட்டர் ரிலேஷன்ஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். அதோட அந்த லாஸ்ட் 50 years ஆஃப் பைலேட்டர் ரிலேஷன்ஸோட அசஸ்மெண்ட் தான் இந்த ஆர்டிகல். இதில் ஆதர் என்ன சொல்ல வராங்க, எந்தெந்த ஏரியாவில் இந்தியா பங்களாதேஷ் ரிலேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, எந்த ஏரியாவில் வீக்னஸ் இருக்குது, அந்த போன் ஆஃப் கன்டென்ஷன்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சைனா ஃபேக்டர் உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா சைனா இன் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் தே ஹேவ் டேக்கன் கிரேட் அவதார் இன் த நேம் ஆஃப் டெப்ட் டிப்ளமசி. ஸோ அதை பற்றி இதில் பேசியிருக்கிறாங்க. என்னென்னங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். திஸ் டாபிக்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டு இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ், especially bilateral relations, India-Bangladesh relations. Okay. So moving on to these arguments of the author. So already நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் 1971 பங்களாதேஷ்னு ஒரு கண்ட்ரி கிரியேட் ஆச்சு. பங்களாதேஷ் நேஷனலிஸ்ட் வார் அண்ட் பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வாரில் அதில் இந்தியா நிறைய கிரேட் ரோல் ப்ளே பண்ணுச்சு. பட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஆஃப்டர் 1971 there were military coup in Bangladesh till 1991. See, in 1975 military coup, and then in 1982 to 1991 again military government, and then from 1991 to till then there is a growing democracy in Bangladesh. Okay, so எப்படியெல்லாம் எந்தெந்த ஏரியாவில் இந்தியா வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா cooperation and moving towards historical and cultural ties to become more assimilated in the area of trade and connectivity. So இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்டாரிக்கலாகவும் கல்ச்சரலும் கனெக்ட் ஆயிருந்தான். பட் ஆஃப்டர் டு 1991 எக்கனாமிக் ட்ரேட்லேயே ரொம்ப க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். நிறைய லிங்கேஜஸ் நிறைய நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் பாயிண்டாக எதை சொல்கிறாங்க ஆதர் அப்படின்னா லேண்ட் பவுண்டரி அக்ரிமெண்ட் 2015. இட் வாஸ் அ லேண்ட்மார்க் அக்ரிமெண்ட் இன் த கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் bilateral relations. How means there were it played an important role over British legacy. Britain left some enclaves in India and Bangladesh. There were some Indian enclaves in Bangladesh, in the territory of Bangladesh, and there were some Bangladesh territory in India in the name of enclaves. So it was a very peaceful agreement between these two countries. They sorted out all these issues through this agreement. Okay, so what happened? India swapped its territorial enclaves in Bangladesh to Bangladesh, and then it got a territory of Bangladesh inside India in the name of enclaves. So அதை பற்றி நான் இதை தான் பேசியிருக்காங்க. So it was a landmark achievement between India and Bangladesh relations. And then moving on to India's trading, what the author have shown that Bangladesh today is India's biggest trading partner in South Asia. It becomes very important. Okay, so in South Asia, Bangladesh is the biggest trading partner of India, with the exports to Bangladesh in the financial year 2018-19 9.21 billion, and the imports were 1.04 billion. So India benefited greatly between these two relations. On the development front, what author concludes that there were important development in these areas. How means roadways, railways, and then multimodal transport, etc. In that area, India and Bangladesh have played well, and because of this only the trade is moving and growing faster அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதில் என்ன ஒரு ஹேர்டல் அப்படின்னா, இந்தியா நிறைய கிரெடிட் ஆஃப் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் வந்து பங்களாதேஷ் கொடுத்தாங்க, நியர்லி 8 பில்லியன். பட் அந்த 8 பில்லியனோட அச்சீவ்மெண்ட் அதோட டார்கெட் லெவல் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அதை வந்து இந்தியன் சைடு ஒரு ப்ராப்ளமாக தான் ஆதர் கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா திஸ் ஹேஸ் பீன் மோஸ்ட்லி டியூ டு ரெட் டேபிசம் ஃப்ரம் இந்தியன் அண்ட் ஸ்லோ ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆன் பங்களாதேஷ். ஸோ இந்தியாவில் வந்து நிறைய ரெட்டேபிசம் இருக்குது, அதுவும் ஒரு ரீசன். பட் அட் த சேம் டைம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் பங்களாதேஷ் சைடில் இருந்து ஒரு வீக் பாயிண்டாக இருந்திருக்கு. அதனால தான் இந்த டிலேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆதர் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா,
இந்தியா வந்து ஒரு ஹப் ஆஃப் மெடிக்கல் டூரிசம். அதில் நியர்லி 50% ஆஃப் த மெடிக்கல் டூரிஸ்ட் வேர் கம்மிங் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ். ஸோ பங்களாதேஷ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் மோர் தேன் 35% ஆஃப் இந்தியாஸ் நேஷனல் மெடிக்கல் பேஷன்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் மோர் தேன் 50% ஆஃப் இந்தியாஸ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் மெடிக்கல் டூரிசம். ஸோ பங்களாதேஷ் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் in this regard of trade and development. And then connectivity boost. Here comes the important here, the connectivity boost. Connectivity grown very rapidly between India and Bangladesh. How means Maitri Setu, there was a bridge connecting between Kolkata and Agartala. Okay, so it goes to, it connects Sabrum in India with Ramgarh in Bangladesh. So important bilateral relation bridge, this one. And then moving on to seaports access. So there was a direct bus route between Calcutta and Mongla in Agartala in northeast India through Bangladesh. It has reduced the distance of nearly 1,100 kilometers. And then seaports, through the establishment of seaports between India and Bangladesh, now the landlocked states of northeastern India have access to open sea trade now. Okay, so these are the beneficial areas. But what are the bone of contention is that first one is the Teesta River dispute. There was a long-standing issue between India and Bangladesh in this Teesta water sharing regard. And then moving on, national register of citizens. So India is going to implement a national register of citizens throughout India, especially in northeastern India. So it will have a greater impact on India-Bangladesh relation. That's how other arguing that. And then in Sri Lanka, Nepal and Maldives, once considered traditional partners, now moving on to Chinese side. Why? Because it is China is following which one? Checkbook diplomacy. So in China is giving greater importance to credits and loans to Asian countries. And then due to that, India, this South Asian countries and the neighborhoods of India tilting towards China. How means? So India is losing its importance in the neighborhood first policy. So it losing its relevance. And then Bhutan came out of Bangladesh in India, Nepal and Bhutan அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டார் வெஹிக்கிள் அக்ரிமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை விட்டு பூட்டான் வெளியில் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா சைனா உள்ள இன்க்ளூட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சுன்னா இந்தியா இஸ் லூசிங் இட்ஸ் வேல்யூபிள் நெய்பர்ஹுட். பங்களாதேஷ்கிட்டையும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. பட் ஓவர் சைடாக சைனா சைடு டில்ட் ஆகாமல் இந்தியா எல்லாத்தையுமே என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட் ஆஃப் கண்டெஸ்டன் என்ன பார்த்தோன்னா பார்டர் ஷூட்டிங்ஸ். அதாவது கேட்டில் ட்ரேடிங், இல்லீகல் கேட்டில் ட்ரேடிங் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பார்டர் ஷூட்டிங் நடக்குது. அதில் வந்து இந்தியா டபுள் ஸ்டாண்ட் எடுக்குது. அது டபுள் ஸ்டாண்ட் எடுக்காமல் பங்களாதேஷ் கூட பேசி இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான லேண்ட்மார்க் இஷ்யூவை வந்து இது வந்து ஈவன் பார்ட்டிஷன்லேருந்தே பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதை ஓவர் கம் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ டு மேக் த ரீசன்ட் கெயின்ஸ் irreversible, both countries need to continue working on these 3 C's, that is cooperation, collaboration and consolidation. So cooperation, collaboration and consolidation, இந்த 3 கண்டிஷனை வச்சு இந்த 3 ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் தான் இந்தியாவும் பங்களாதேஷோட பைலேட்டரல் ரிலேஷன்ஸ் மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் இந்த ஆர்டிக்கலில் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. So next pages are filled with assembly polls. So these are the important articles to be discussed today. I hope this session was very useful. Stay tuned for the upcoming videos. Thank you.